Hello, dear students and viewers. How are you all? I hope and believe that you all are well by the grace of Almighty. I'm Milan Mondal here in this channel to facilitate your English language learning and academic English learning. I'm usually and regularly uploading video classes in this channel um, by keeping in mind three different areas, that is English language learning, academic English learning, and English learning for taking part in different competitive exams like VCS or varsity admission tests. And if you are already subscribed to this channel and watched the video classes, I think you have already found the video classes on these three different areas. So I always welcome you to watch my video classes and try to get help from whatever uh, the video classes is. I try my best to provide you a best help to learn English and to make the language easy to you and the classes or lessons easy to you. So as usual, today I'm here with another uh, online English class for the students of ACC level, and um, I'm going to read a passage that is an important passage from English first paper textbook, that is English for Today. And the book is for ACC and ALIM. And the passage is from Unit 7. And if you open up the page of Unit 7, you will know that the title of the unit is Traffic Education. And the lesson 2 is on traffic capital of the world. And this title is actually attributed to our capital city, Dhaka. And we already have the experience that Dhaka is very congested uh, areas and the roads are very narrow, but there are so many vehicles that there is always full of traffics and always full of traffics, and so there is traffic jams everywhere of the Dhaka city. So, dear students, I think you are with me to read the passage uh, from your textbook, and I believe and hope that you have the textbook with you and pen and paper ready beside you, so that you can take down all the necessary notes. Okay, so let's go to your textbook from where we can learn and read the passage. Okay. So good students, here we are with your textbook, English for Today. And you know that this class is for 11th and 12th and also for ALIM. And we now go to the table of contents. There we'll see that Unit 7 has 4 lessons, and I have already taken classes on lesson 1, in which we have learned how our brain cope up with the condition of traffic. And now today we are going to read the lesson 2, and the title of the lesson 2 is traffic capital of the Dhaka, that is traffic capital of the world, that is Dhaka. Okay, and it is at page 87. And so let's go to page 87, where we will find the lesson. So good students, here we are, lesson 2, the page 87. And the passage we are going to read is actually an article, and it has been written by Michael Hobbs. And the original title of the passage was Welcome to the Traffic Capital of the World. If we search the internet, we'll find this original text there. And I want to show you actually in which newspaper or magazine the article was published. So let's go to the web page. Okay, so good students, here we are, browsers on browser, and I have written down traffic capital of the world. And when I have searched it, the news www.newsstatesman.com,
This was 2014 and 3rd July. And here is the main article actually. And if we click on the link, we will find the news article here that welcome to the traffic capital of the world. And it has been written by Michael Hobbs. And the ordinal passage is also start like here. I am in a tiny steel case attached to a motorcycle. Okay. And this is also the starting line of our passage of the textbook. And here the writer or the author has written about the condition of traffic jam of Dhaka city, because you can see the roads are very narrow, but there are so many vehicles coming up and down the Dhaka city. So seeing this very congested area or the traffic jam, the author became so surprised that he wrote down this article for publishing in a newspaper, that is news statement. Okay. And I think you have been able to understand what actually the article is about. So let's go to the textbook. Okay, dear students, we can start reading the passage, because this passage is a very large one and it will take a long time, but I will continue reading in a single video class, and I want to represent it in a single video class so that you can get it, because if I divide the passage into 2 or 3 video classes, it may happen that you may not or cannot find the other part easily, so you will feel boring or disturbed. So if though the video class will be a large one, the length will be large, but I think you will be highly benefited if I read the passage in a single video class. So I'm actually going to do it. So good students, we can start. Okay. I am in a tiny steel case. I am in a tiny bolte choto ক্ষুদ্র স্টিল কেস, মানে স্টিলের তৈরি, ইস্পাতের তৈরি খাঁচার মতো একটা জিনিস, মানে আমি একটা খাঁচার ভিতরে ছিলাম। অ্যাটাচ টু মোটরসাইকেল, যে খাঁচাটা আবার মোটরসাইকেলের সাথে অ্যাটাচ করা। স্টার্টারিং থ্রু ট্রাফিক ইন ঢাকা, এবং সেই খাঁচাটা যেটা মোটরসাইকেলের সাথে অ্যাটাচ করা লাগানো, সে আবার স্টার্টারিং মানে কি? স্টার্টার মানে হচ্ছে থেমে থেমে যাওয়া। থ্রু ট্রাফিক ইন ঢাকা, তাহলে ঢাকা শহরের যে সকল যানবাহন রয়েছে সেই যানবাহনের ভিতর দিয়ে সে থেমে থেমে চলছে। এবং ঢাকা কোথায় অবস্থিত? বাংলাদেশে। তাহলে I am in a tiny steel case attached to a motorcycle stuttering through traffic in Dhaka, Bangladesh. So what actually the writer is referring to, which actually which would be the vehicle, the image we get here through this line. আমরা এই যে লাইন দিয়ে যে ইমেজটা পাচ্ছি সেটা আসলে কোন যানবাহনকে নির্দেশ করা হচ্ছে আমরা পরে একটু পাবো। তারপর আমরা একটু আইডিয়া করার চেষ্টা করি। তাহলে এমন একটা যানবাহনে তিনি চড়ে আছেন যেটা ছোট্ট একটা খাঁচার মতো স্টিলের তৈরি, যেটা একটা মোটরসাইকেলের সাথে লাগানো অ্যাটাচ টু, এবং সে থেমে থেমে চলছে ঢাকা যে যানবাহন রয়েছে তার ভিতর দিয়ে। বলছে ইন দ্য লাস্ট 10 মিনিটস, বলছে গত 10 মিনিটে উই হ্যাভ মুভড ফরওয়ার্ড, আমরা সামনে এগিয়েছি, মেবি 3 ফিট হতে পারে, 3 ফিট। তাহলে 10 মিনিটে, তাহলে গত 10 মিনিটে আমরা সম্ভবত 3 ফিট আগিয়েছি, তাও আবার ইঞ্চ বাই ইঞ্চ, একবারে 3 ফিট নয়, বরং ইঞ্চ করে, ইঞ্চি করে আমরা অল্প অল্প করে আগিয়েছি, তাও আবার 10 ফিট। এবং বলা হচ্ছে কি দ্য ড্রাইভার রেন্সিং দ্য হুইল লেফট অ্যান্ড রাইট। আমরা জানি রেন্স বলতে কি বোঝায়? রেন্স বলতে বোঝায় হচ্ছে মোচড়ানো, মানে ঘোরানো আর কি। ড্রাইভার কি করছে? ডানে বামে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার হুইলটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কি করছে? গাড়িটাকে সামনে আগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, হচ্ছে রিগলিং ডিপার ইনটু দ্য ওয়েজ। তাহলে রিগলিং ডিপার মানে কি? মানে
খুবই অল্প একটু জায়গা পেলেও সেখানে চেপে টেপে এইভাবে আর কি, হ্যাঁ, যে অল্প জায়গা পেলেও সেখান দিয়ে তার গাড়ি ঢুকিয়ে দিচ্ছে ভেতরে, অল্প অল্প করে, ডিপার মানে ভিতরে দিয়ে দিচ্ছে। ওয়েজ মানে হচ্ছে ফাঁকা জায়গা, তাহলে যতটুকু ফাঁকা ফাঁকা জায়গা পাচ্ছে বিটুইন, হচ্ছে কি এখানে আমরা যে অবস্থান আছে, বিটুইন আ ডেলিভারি ট্রাক অ্যান্ড আ রিক্সা ইন ফ্রন্ট অফ আস, তাহলে আমাদের সামনে রয়েছে একটা রিক্সা এবং একটা ডেলিভারি ট্রাক, তার মধ্য দিয়ে যতটুকু ফাঁকা জায়গা আছে আমাদের ড্রাইভার কি করছে, তার ওই যে হুইল রয়েছে, চাকা রয়েছে, বা তার যে হ্যান্ডেল রয়েছে তা ডানে বামে ঘুরিয়ে ওই ফাঁকা জায়গার ভিতর দিয়ে যতটুকু পারা যায় তার গাড়ি চালিয়ে দিচ্ছে, ঢুকিয়ে দিচ্ছে আর কি, এরকম একটা সেন্স। তাহলে মোটামুটি সামনে আগাতে হবে। দিস ইজ দ্য মেইন এম অফ দ্য ড্রাইভার, হোয়াট এভার মে বি দ্য সিচুয়েশন। ইফ হি গেটস আ স্মল স্পেস হি উইল ট্রাই টু গো ইনসাইড, সে ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করবে, সেই জায়গাতে কিন্তু তার যানবাহনটা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তাহলে দেখো কি সিচুয়েশনে যিনি অথর, একজন বিদেশি ফরেন পার্সন, তিনি কিন্তু বিষয়টাকে খুবই গভীরভাবে অনুভব করেছেন বলে এইভাবে তিনি খুব ভেবে চিন্তে কিন্তু দেখো ওয়ার্ড চয়েস করে লেখার চেষ্টা করছে, সিচুয়েশন ক্রিয়েট করছে, যা থেকে যেন একজন রিডার সহজে বুঝতে পারে যে হোয়াট ওয়াজ দ্য কন্ডিশন এট দ্যাট ভেরি মোমেন্ট, এই সময় কি অবস্থা ছিল। বলছে আপ অ্যাহেড, আর সামনের দিকে চোখ তুলে তাকালে কি দেখা যাবে? দ্য ট্রাফিক ইজ জ্যামড, মানে জট পাকিয়ে আছে, সো ক্লোজ টুগেদার, এত কাছাকাছি, তার মানে সামনের দিকে বা সামনে যানবাহনগুলো এত কাছাকাছি হয়ে জট পাকিয়ে আছে যে দ্যাট পেডেস্ট্রিয়ানস মানে পথচারীরা আর ক্লাইম্বিং ওভার পিক আপ ট্রাকস, যে সকল পিক আপ ট্রাক গুলো রয়েছে, ছোট ছোট যে ট্রাক গুলো রয়েছে সেগুলোর উপর দিয়ে পথচারীরা কি হচ্ছে, পার হচ্ছে, অথবা and through empty rickshaws to cross the street, অর্থাৎ রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশ যেতে বা রাস্তা ক্রস করতে তারা হয় পিক আপ ট্রাক গুলোর উপর দিয়ে আসছে, আর না হয় যদি খালি রিক্সা থাকছে সে খালি রিক্সা পার হয়ে তারা আসছে, ক্রস করছে কি পথে, এপাশ থেকে ওই পাশ, মানে রাস্তার এদিক থেকে ওই দিক, এপার থেকে ওই পারে যাওয়ার জন্য তারা কিন্তু হেঁটে ফাঁকা কোনো জায়গা পাচ্ছে না যে হেঁটে হেঁটে আসবে, বরং বলছে যে যানবাহনগুলো এত কাছাকাছি জট পাকিয়ে লেগে লেগে আছে যে তারা পিক আপ ট্রাক অথবা রিক্সা পার হয়ে তারা রাস্তা পার হচ্ছে, মানে উপরে উঠে, ক্লাইম্ব ওভার মানে কি কোনো কিছুর উপরে ওঠা যেটা বলা হচ্ছে। তাহলে আমরা দেখছি সো ক্লোজ মানে এত কাছাকাছি, জ্যাম মানে জট পাকিয়ে থাকা, টুগেদার মানে একত্রে। তাহলে এইভাবে ছোট ছোট করে দেখো ওয়ার্ড গুলো যুক্ত করে কিন্তু সেন্টেন্সটা আমরা মিনিং করতে পারবো বা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। টু রোজ টু মাই লেফট, বলতেছে আমার বামে দিকে দুই সারি পরে ইজ অ্যান অ্যাম্বুলেন্স, একটা অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে। আমি যে যে একটা ওই যে স্টিল কেজের তৈরি যে মোটর সাইকেলে করে বসে আছি তার থেকে বামে দুই সারি পরে মানে তৃতীয় সারিতে কি রয়েছে, একটি অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে। ব্লু লাইট স্পিনিং ইউজলেসলি, স্পিনিং মানে কি ঘুরতে থাকা, তাহলে অকারণে অযথায়, ইউজলেস মানে কি অযথায়, কারণ যতই অ্যাম্বুলেন্স সাউন্ড করুক বা সিগন্যাল দিক রাস্তা কি ফাঁকা করা তার জন্য সম্ভব হবে? হবে না তো, কারণ যানবাহনগুলো এত কাছাকাছি লেগে আছে যে ফাঁকা কোনো জায়গা নেই যে সামনের যানগুলো একটু জায়গা পেলে অ্যাম্বুলেন্সকে পার করে দিতে পারবে। তাই বলছে অযথায় সে তার ওই নীল বাতিটি, সরি ব্লু, তাই তো, নীল বাতিটি জ্বালিয়ে যাচ্ছে, মানে ঘুরিয়ে যাচ্ছে, এবং সেই যে অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ সে তা করে যাচ্ছে অকারণেই, কারণ এখানে তো সে কোনো কাজে আসবে না, কারণ সকলেই বুঝতে পারছে অবস্থানটা কি। This is what the streets here look like from 7 o'clock in the morning until 10 o'clock at night. তার মানে সকাল 7টা থেকে শুরু করে রাত 10টা পর্যন্ত এখানে রাস্তাগুলোর অবস্থা এই,
বা রাস্তাগুলো দেখতে এমনই। তাহলে হেয়ার লুক লাইক মানে দেখতে এমন। দিস ইজ এই হচ্ছে সেই অবস্থা যা রাস্তাগুলোকে দেখতে লাগে সকাল 7টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত। তবে বলছে ইফ ইউ আর রিচ, তবে তুমি যদি ধনী হও, ইউ এক্সপেরিয়েন্স ইট, তুমি হয়তো অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে, দেখতে পারবে এই যে ঘটনাটা, এই যে পরিস্থিতিটা কোথা থেকে, ফ্রম দ্য ব্যাক সিট অফ আ কার। কারণ আপনি তো কারের বা জিপ গাড়ির কোথায় বসে আছেন, পিছনে যে আরামদায়ক গদি পাতা যে সিট রয়েছে সেখানে আপনি বসে আছেন, অথবা ওখান থেকে আপনি এনজয় করছেন কি পরিস্থিতিটা। এটা হচ্ছে আপনি যদি ধনী হয়ে থাকেন। কিন্তু ইফ ইউ আর পোর, কিন্তু আপনি যদি গরিব হয়ে থাকেন, এন্ড ইউ আর ইন দ্য রিক্সা, আর যদি আপনি কোনো রিক্সাতে চড়েন, তখন আপনার কি অবস্থা হবে, ব্রেদিং ইন এক্সজস্ট, মানে আপনি পুরো রিক্সায় বসে হাঁসফাঁস করবেন। ব্রেদিং ইন এক্সজস্ট মানে হচ্ছে ক্লান্ত হয়ে পড়া, হতাশ হয়ে পড়া, দুর্বল হয়ে পড়া, মানে হাঁসফাঁস করতে থাকা, গরম বাতাস, চারিদিকে গাড়ির যে সাউন্ড, তার সাথে রয়েছে ধোঁয়া, ধুলা, সবকিছু মিলে একদম বিপর্যস্ত অবস্থা হয়ে পড়বে ইফ ইউ আর পোর এন্ড ইফ ইউ টেক আ রিক্সা। কারণ রিক্সাতে বসে আছেন, ফাঁকা মাঠ, ফাঁকা জায়গা, রিক্সা তো আর কারের মতো চারপাশে বদ্ধ করে থাকা যাচ্ছে না। তো এই হচ্ছে মোটামুটি ঢাকা শহরের রাস্তাগুলোর অবস্থা সকাল 7টা থেকে একদম রাত 10টা পর্যন্ত। তাহলে এই দুটো প্যারাগ্রাফে the author has tried to create a picture, word picture, to represent the condition of Dhaka city, especially the streets of the Dhaka city, jam-packed Dhaka city, or the roads, those who will read this article. যারা এই আর্টিকেলটা পড়বে তাদের কাছে তিনি এটা এভাবেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। এরপর বলা হচ্ছে I am sitting, আমি বসে আছি, in the back of a CNG। এবার তিনি বিষয়টা ক্লিয়ার করলেন। এই যে আমরা এই ছবিতে একটু দেখার চেষ্টা করছি, ট্রাফিক পুলিশ, এখানে রয়েছে একটি সিএনজি। দেখো সিএনজির এটা হচ্ছে ঠিক একটা মোটরসাইকেলের মতোই, এটা একটি স্টিলের তৈরি খাঁচা, আর এই খাঁচাটি কি এই মোটরসাইকেলের সাথে অ্যাটাচ করে দেওয়া আছে। এর মোটরসাইকেলের মতো হ্যান্ডেল রয়েছে, মোটরসাইকেলের মতো চাকা রয়েছে, তাই অথরের কাছে মনে হচ্ছে এটা একটি খাঁচা যা মোটরসাইকেলের সাথে অ্যাটাচ করা আছে। আসলে তিনি যেটাকে রেফার করতে চেয়েছেন, যে যানবাহনকে বলতে চেয়েছেন, সেটা হলো সিএনজি। এটা কি আ 3 হুইলড মোটরসাইকেল। তাই এটা হচ্ছে কি 3 চাকার একটি মোটরসাইকেল। তবে মোটরসাইকেলের শেপ কেমন, শেপ লাইক আ স্লাইস অফ পাই। তাহলে এটা দেখতে একটা পাইয়ের মতো, 3 কোণা, এন্ড কভার্ড উইথ স্ক্র্যাপ মেটাল, এবং এটা চারপাশে খাঁচাটা তৈরি করা হয়েছে কি দিয়ে, স্ক্র্যাপ মেটাল দিয়ে, ধাতু দিয়ে, তাই না? তাহলে আমরা যেটা পেলাম যে সিএনজি হচ্ছে একটি 3 চাকা আকৃতির একটি মোটরসাইকেলের গাড়ি, যা মোটামুটি ধাতব পরিত্যক্ত, স্ক্র্যাপ মেটাল বলতে আমরা ওই যে পরিত্যক্ত যে সকল পদার্থ বুঝবো, সেই পরিত্যক্ত হয়তো পদার্থকে গলিয়ে ফিলিয়ে একটা খাঁচা মতো তৈরি করে, এটা অনেকটা সাইজ আবার পায়ের মতো, তাই না? তাহলে পরিত্যক্ত ধাতব পদার্থের ঢাকা, আর এক টুকরা পিঠার মতো অনেকটা পায়ের মতো, তাই না? 3 চাকাওয়ালা মোটরসাইকেলই হচ্ছে একটি সিএনজি, যার পিছনের সিটে আমি বসে আছি। তিনি এখানে কি করছেন, বাংলাদেশে আই এম হেয়ার ওয়ার্কিং অন আ হিউম্যান রাইটস প্রজেক্ট। আমি এখানে কাজ করছি মানবাধিকার একটি প্রকল্প নিয়ে। মানবাধিকার যে একটা প্রকল্প রয়েছে এখানে, উনি সেই প্রকল্পে কাজ করার জন্য এখানে আছেন। তো যাই হোক, বাট whenever I ask people in ঢাকা, তাহলে তিনি কাজ করছেন মানবাধিকার নিয়ে, কিন্তু যখনই রাইটার বলছেন, অথর বলছেন, যে যখনই আমি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করি what they think international organization should really be working on, যে যখনই জনগণকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি যে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর আসলে এখানে কি নিয়ে কাজ করা উচিত, এই যে শুড রিয়েলি বি ওয়ার্কিং অন, কি নিয়ে কাজ করা উচিত, এই কথা যখন তিনি জনগণকে জিজ্ঞাসা করেন, দেন দে টেল মি অ্যাবাউট দ্য ট্রাফিক, তখন ওই জনগণ অথরকে উত্তর দেয় যে আপনারা পারলে এই যানবাহন নিয়ে কাজ করেন, মানে অন্তত এই সমাধানটা করেন, তা না হলে সময়, স্বাস্থ্য, সব কিছুর উপরে কিন্তু একটা বিরূপ প্রভাব পড়ছে, অর্থনীতির উপরেও পড়ছে, কারণ ব্যাপক পরিমাণে টাইম লস হচ্ছে, যানবাহন দ্রুতগামী না হওয়ার কারণে যে সকল মালামাল, যেগুলো কাঁচামাল বিশেষ করে, সেগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, শাকসবজি যেগুলো, সবজি, খাবার জাতীয় জিনিস নষ্ট হচ্ছে, পরিবেশ দূষিত হচ্ছে,
বিভিন্ন কারণে জনগণ আজ actually upset, exhausted, disappointed, so they want relief from it. So whenever the author asks them what they should do in Dhaka, the people always answer that they should work on traffic or traffic jam. যানবাহন এবং যানজট যে বিষয়টা রয়েছে সেটা নিয়ে কাজ করা দরকার। তো যাই হোক, এটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন। মোটামুটি রাইটার এবার মূল কথাতে আসবে যে আসলে কেন সমস্যা বাংলাদেশের, এই যে বিশেষ করে ঢাকা শহরে ট্রাফিক জ্যাম এত কেন, এত ট্রাফিক কেন আর ট্রাফিক জ্যাম এত কেন। তো আমরা এবার চলে যাই পরবর্তী অংশে। এখান থেকে মোটামুটি আমাদের মেইন প্যাসেজ শুরু হয় যেগুলো পরীক্ষাতে আসে। আমি পুরোটা পড়ানোর চেষ্টা করাচ্ছি যাতে তোমরা ইউ ক্যান লার্ন দ্য নিউ ওয়ার্ড সেন্টেন্স প্যাটার্ন আর অলসো এনজয় রিডিং দ্য রিপোর্ট। এটা একটা নিউজ রিপোর্ট আমরা অলরেডি দেখেছি, and you have to practice reading newspapers so that you can develop your reading power, reading skills in English. And you can see that whenever any advanced writer writes something, he doesn't think about sentence pattern or sentence length. Rather, he or she wants to put every information, every bit of information in a single sentence so that everything can become easy to inform others, তাই না? যখন একজন অ্যাডভান্স রাইটার লেখা শুরু করে তখন তিনি লিখে যান, তিনি তখন কিন্তু চিন্তা করেন না যে একটা সেন্টেন্স প্যাটার্ন কত বড় হতে পারে, সেন্টেন্স কতটুকু বড়। রাদার হি অলওয়েজ থিংস যে কতটুকু ইনফরমেশন আমি দিতে পারছি সহজভাবে এবং গুছিয়ে। তো এই জন্য আমরা সেই সেন্টেন্স প্যাটার্ন গুলো কিভাবে হচ্ছে এগুলো যদি আমরা শিখতে চাই তাহলে উই হ্যাভ টু রেগুলারলি রিড ইংলিশ নিউজ পেপারস অর এনিথিং ইন ইংলিশ অ্যাকচুয়ালি। তা দেখো আমরা এখানে একটা সেন্টেন্স পেয়েছি এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত। এভাবে অনেক বড় বড় সেন্টেন্স আমরা পাবো, হয়তো সরাসরি সেন্টেন্সের মিনিং করতে আমাদের অসুবিধা, যেমন এই সেন্টেন্সটা এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত। তাহলে এখানে 3টা লাইন আমরা পেয়েছি একটা সেন্টেন্সের। তাহলে সেন্টেন্স গুলো বড় হলো যদি আমরা এভাবে কেটে কেটে পড়ি মোটামুটি সেগুলো কিন্তু আমাদের জন্য খুব একটা জটিল মনে হবে না। সরি, সেন্টেন্সটা এখান থেকে শুরু। তো যাই হোক আমরা পড়ে ফেলি। অ্যালিভিয়েটিং ট্রাফিক কনজেশন। এখন অ্যালিভিয়েট মানে কি? কমানো। তাহলে যানজট কমানো, ট্রাফিক জ্যাম বা ট্রাফিক কনজেশন। কনজেশন মানে কি? যে জট। তাহলে ট্রাফিক কনজেশন মানে যানজট, ট্রাফিক মানে যান বা যানবাহন। তাহলে যানজট কমানো ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর ডেভেলপমেন্ট চ্যালেঞ্জেস অফ আওয়ার টাইম। আমাদের এ সময়ের ডেভেলপমেন্ট চ্যালেঞ্জেস মানে কি? প্রধান প্রধান যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, যে উন্নয়ন যে আমরা করছি, এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের যে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা বা ঝুঁকি, তার একটি হলো কি এই যানজট কমানো। তাহলে আমরা বর্তমানের সময়ের আমাদের সময়ের যে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করার চেষ্টা করছি, সেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পথের যে বাধা তার মধ্যে অন্যতম হলো কি যানজট কমানো। হচ্ছে হাফ অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস পপুলেশন অলরেডি লিভস ইন সিটিজ। বলতেছে বিশ্বের যত জনসংখ্যা রয়েছে তার মধ্যে ইতোমধ্যে কি করছে? অর্ধেকই শহরে বসবাস করছে, হাফ। and the United Nations estimates, এবং জাতিসংঘ ধারণা করছে বা অনুমান করছে বা হিসাব করে দেখছে that যে the proportion, এই যে অনুপাতটা, তাহলে 50% বলা হয়েছে, যে প্রায় অর্ধেক, হাফ অফ মানে 50%, তাহলে সারা বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেক কিন্তু এখন শহরে বসবাস করছে। কিন্তু বলা হচ্ছে যে এই যে 50% যে অনুপাতটা এটা কি হবে? বেড়ে যাবে, will rise to nearly 70% by 2050। তা বলছে কি 2050 সালের পূর্বেই এই যে 50-50 অনুপাতটা হয়ে যাবে 70-30, অর্থাৎ 70% পিপল উইল লিভ ইন সিটিজ। বলছে ঢাকা দ্য ওয়ার্ল্ডস ডেন্সেস্ট এন্ড ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং সিটি। তাহলে ঢাকা হচ্ছে কি বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে ঘন এবং দ্রুত বর্ধনশীল একটা শহর। আর একে কি করা হয়েছে? ইজ আ কেস স্টাডি। আর এখানেই এই ঢাকা শহরকেই কি করা হয়েছে? একটা গবেষণার বিষয় হিসেবে দেখানো হয়েছে, দেখা হচ্ছে আর কি। কি করার জন্য? ইন হাউ দিস প্রবলেম গট সো ব্যাড। যে যানজট, এই যে প্রবলেমটা, এই সমস্যাটা এত মানে খারাপ হয়ে গেল, এত জটিল হলো কেন? and why it is so difficult to solve। এবং যদি বা জটিল হয়েছে যানজট সমস্যাটা, খুব খারাপ অবস্থা হয়েছে, তবে এই সমস্যাটা সমাধান করা এত কঠিন কেন? তাহলে এই যে এই সমস্যা এত জটিল কেন হলো বা খারাপ হলো কেন, এবং এই সমস্যাটা সমাধান করা এত কঠিন হলো কেন, এই বিষয়টার উপরে গবেষণার একটা মাধ্যম হিসাবে বা সাবজেক্ট হিসাবে ধরা হয়েছে ঢাকা শহরকে।
কারণ ঢাকা শহর হচ্ছে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এবং দ্রুত বর্ধনশীল একটি নগরী বা শহর। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো প্যাসেজটিতে কি অনুমান করা হচ্ছে, যে আমরা যেহেতু জনসংখ্যা কি দিন দিন বাড়ছে, and the people are always preferring cities to earn their livelihood, and they seek for jobs, and they always try to live in towns or cities. And so already half of the world's population are living in cities, but according to UN, that in coming decades, that is before 2050, 70% people will live in cities. So if the areas of cities are so congested, then it will be a very difficult situation for living a comfortable life in cities. এটা অনুমান করা হচ্ছে জাতিসংঘের দ্বারা। তো যাই হোক, আশা করি তোমরা আমার সাথে আছো এবং you are reading the passage with me by line from your textbook. এরপর চলো আমরা চলে যাই পরবর্তী প্যারাগ্রাফে। ঢাকাস ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলতে আমরা কি বুঝবো? অবকাঠামো। অতএব ঢাকার অবকাঠামো ডাজ নট ম্যাচ, মানে কি সঙ্গতিপূর্ণ হয় না, সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না বা মেলে না কার সাথে? দ্য স্কেল অফ ইটস পপুলেশন। তাহলে এর যে জনসংখ্যা, তাহলে ঢাকার যে জনসংখ্যা, সেই জনসংখ্যার অনুপাতের সাথে বা সংখ্যার সাথে ঢাকা শহরের যে অবকাঠামো সেটা মিলছে না। যে ঢাকা শহরের যে এরিয়া, এই অনুপাতে যে পরিমাণ জনসংখ্যা থাকার কথা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ জনসংখ্যা রয়েছে এই ঢাকা শহরে। এবং বলা হচ্ছে জাস্ট 7% অফ দ্য সিটি, তাহলে ঢাকা শহরের যে এরিয়া, যে অনুপাত, যে আয়তন, তার অনলি 7% ইজ কাভার্ড বাই রোডস। তাহলে 100% যদি আমরা পুরো ঢাকা শহরকে ধরি, তাহলে তার 7% হচ্ছে মাত্র রাস্তা। রাস্তা এত কম থাকলে কেমন করে হবে? বাড়িঘর বেশি, যানবাহন বেশি, কিন্তু ঢাকা শহরের রাস্তা হচ্ছে খুবই কম। কি অনুপাতে? কম্পেয়ার্ড উইথ অ্যারাউন্ড 20% অফ প্যারিস অ্যান্ড ভিয়েনা, যেখানে কিনা প্যারিস এবং ভিয়েনাতে তার পুরো আয়তনের 25% অ্যারাউন্ড, তাই না, প্রায় 25% বা 1/4 রাখা হয় রাস্তার জন্য, কিন্তু আমাদের সেখানে রয়েছে মাত্র 7%। তাহলে তো আমাদের যানজট বাঁধবেই। রাস্তাগুলো সরু, কনজেস্টেড, যানবাহন বেশি, জনসংখ্যা বেশি, এবং অলিগলি রাস্তাগুলো খুবই পুরনো এবং মোটামুটি ভাঙাচোরা। তো সবকিছু মিলে ঢাকা শহরের যে অবকাঠামো তা বসবাসের জন্য নিশ্চয়ই উপযোগী নয়। তাহলে অনুমান করে আমরা দেখলাম যে ঢাকা শহরের অবস্থা কি কারণে। আর এই কারণে বলা হচ্ছে কি ঢাকা অলসো সাফার্স ফ্রম দ্য অ্যাবসেন্স অফ এ প্ল্যান্ড রোড নেটওয়ার্ক। এছাড়াও ঢাকা শহর ভুগছে কিসের ভোগান্তিতে? যে পরিকল্পিত রোড নেটওয়ার্কের অভাবে। তাহলে ঢাকা শহর পরিকল্পিত যে রোড নেটওয়ার্ক, তাই না, যে ধরনের বিন্যাস থাকা দরকার, যে ধরনের রাস্তাঘাটের সিস্টেম থাকা দরকার, তার অভাবেও ঢাকা শহর ভুগছে। বলা হচ্ছে দেয়ার আর 650 মেজর ইন্টারসেকশন। বলছে ঢাকা শহরের এই যে এরিয়ার মধ্যে এখানে প্রায় 650টির মতো মোড় রয়েছে। ইন্টারসেকশন মানে কি? মোড়, কয়েকটি রাস্তার মিলনস্থল, তিনটি রাস্তা বা 4টি রাস্তার যে মোড়, তাকে বলা হচ্ছে ইন্টারসেকশন। এরকম ইন্টারসেকশনে রয়েছে 650টি, কিন্তু বলা হচ্ছে বাট অনলি 60 ট্রাফিক লাইটস। কিন্তু এই 650টি যে চৌরাস্তা রয়েছে বা ইন্টারসেকশন রয়েছে বা মোড় রয়েছে, তার মধ্যে মাত্র 60টিতে রয়েছে ট্রাফিক লাইটস। তাহলে কিভাবে এই ট্রাফিক গুলোকে বা যানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়? এছাড়াও কি বলছে? মেনি অফ হুইচ ডোন্ট ওয়ার্ক। আবার এই যে লাইট গুলো রয়েছে 60, এর মধ্যে অনেকগুলোই, মেনি অফ হুইচ, হুইচ বলতে ট্রাফিক লাইট গুলোকে বোঝানো হচ্ছে। এই 60 ট্রাফিক লাইটের মধ্যে অনেকগুলো আবার কাজ করে না, অকেজো, কাজ চলে না আর কি। এই কারণে বলছে দ্যাট মিনস, অতএব যদি ইন্টারসেকশন এতগুলো থাকে, ট্রাফিক লাইট থাকলেও এবং ট্রাফিক লাইট যতটুকু আছে সেটুকু যদি কাজ না করে, এর মানে হলো the police force is on enforcing driving or parking rules. যে পুলিশ ফোর্স যারা রয়েছে, পুলিশ বাহিনী যারা রয়েছে, তারা ড্রাইভিং এন্ড পার্কিং রুলস, গাড়ি চালানো বা পার্কিং করার যে আইন কানুন রয়েছে সেগুলোকে এনফোর্স করতে পারছে না বা করছে না বা প্রয়োগ করছে না। তার মানে 650টি মোড় রয়েছে, 650টির মধ্যে মাত্র 60টিতে রয়েছে লাইট, তার মধ্যে অনেকগুলো লাইট আবার কাজ করে না। তাহলে যাদের দায়িত্বে রয়েছে সেই পুলিশ ফোর্স আসলে ড্রাইভিং এবং পার্কিং যে রুলস রয়েছে, নিয়ম কানুন রয়েছে, সেগুলো তারা প্রয়োগ করছে না। বরং তারা কি করছে? দে আর ইন দ্য ইন্টারসেকশন। বরং তারা লাইট বাদ দিয়ে
তারা নিজেরাই ওই মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, দিয়ে কি করছে, ডিরেক্টিং ট্রাফিক, এবং সেইভাবেই তারা এই যানবাহনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। এটা কি আদৌ সম্ভব? এত পরিমাণ যানবাহন দুই একজন ট্রাফিক পুলিশ দিয়ে কি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে? যাবে না। কিন্তু যেহেতু প্রযুক্তিগত দিক থেকে আমরা দুর্বল, এবং যে পরিমাণ সুযোগ সুবিধা থাকার দরকার, অপরচুনিটি থাকার দরকার, সেগুলো যেহেতু নাই, অতএব ট্রাফিক পুলিশগুলো তাদের আইনগুলো সরাসরি প্রয়োগ করতে পারছে না, কারণ ম্যানুয়ালি এই কাজগুলো করা আসলে খুবই কঠিন। দে হ্যাভ টু work hard, but the work become useless. The labor become useless, and there is always jam because the drivers are always breaking rules, traffic rules. They are driving carelessly, okay, and so there is always jam-packed situation in the streets of Dhaka city. So, dear students, আমরা বুঝতে পারছি সমস্যাগুলো কি। এই প্যাসেজটি কিন্তু আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেমন এটা গুরুত্বপূর্ণ সিন প্যাসেজ 1 হিসাবে, যেখানে আমরা কোশ্চেন আনসার বা হচ্ছে এমসিকিউ পেতে পারি। একইভাবে এটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ফ্লো চার্টের জন্য, যে বলতে পারে যে ঢাকা শহরে ট্রাফিক জ্যামের যে কারণগুলো রয়েছে সেগুলো উল্লেখ করো। এছাড়া রয়েছে সামারাইজেশন, যে হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম অফ ঢাকা সিটি এন্ড হাউ উই ক্যান সলভ ইট। এই যে ব্যাপারগুলো, সেগুলো নিয়েও কিন্তু সামারাইজেশন হতে পারে। এছাড়া আমরা উইথ ক্লু উইদাউট ক্লুতেও কিন্তু অনেক সময় দেখেছি যেখান থেকে এই প্যাসেজগুলো থেকে কিন্তু কোশ্চেন করছে। তাহলে আমরা ঢাকা শহরের ট্রাফিক জ্যামের কারণগুলো কি কি সেগুলো জানলাম। এরপরে ট্রাফিক জ্যামের কারণে যে প্রবলেমগুলো হচ্ছে সেগুলো আমরা একটু দেখি, এবং ট্রাফিক জ্যাম হওয়ার আরো বেশি বেশি কারণ আমরা এখানে জানতে যাচ্ছি। The cost of Dhaka's traffic congestion is estimated at $3.8 billion a year. বলা হচ্ছে যে ঢাকা শহরের যে ট্রাফিক জ্যাম বা যানজট, এর কারণে যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় তা হিসাব করে দেখা গেছে প্রায় 3.8 বিলিয়ন ইউএস ডলার, তাই না? যে ঢাকার যানজটের কারণে আসলে আমাদের যে ক্ষতি হচ্ছে, কস্ট হচ্ছে, কস্ট মানে এখানে বুঝবো আমরা হচ্ছে ক্ষতি, এই ক্ষতি হচ্ছে ব্যাপক। এন্ড এবং বলা হচ্ছে এন্ড দ্যাটস জাস্ট দ্য ডিলেজ এন্ড এয়ার পলিউশন। তবে এই 3.8 বিলিয়ন যে এস্টিমেট করা হয়েছে, হিসাব করে বার করা হয়েছে, এটা কিন্তু পুরোপুরি হিসাব নয়, বরং এটা শুধুমাত্র কি হিসাবে নিয়ে আসা হয়েছে, দ্য ডিলেজ মানে হচ্ছে কি বিলম্ব, শুধুমাত্র বিলম্ব এন্ড এয়ার পলিউশন, এবং হচ্ছে বায়ু দূষণের হিসাব। 3.8 বিলিয়ন যে হিসাবটা পাচ্ছি, এটা হচ্ছে শুধুমাত্র দেরি হওয়ার কারণে, যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সময় মতো না পৌঁছানোর কারণে পণ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বা বিভিন্ন ধরনের যে চুক্তি সেগুলো বাতিল হয়ে যাচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে হয়তো বছরে 3.8 বিলিয়ন ডলার কিন্তু ইউএস ডলার কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে। তবে এর ভিতরে আনা হয়নি কি কি, নট দ্য লেস ট্যাঞ্জিবল লসেস ইন কোয়ালিটি অফ লাইফ। তবে যে লেস ট্যাঞ্জিবল মানে কি, যেগুলো কম দৃশ্যমান, এরকম যে হিসাব, বিশেষ করে ইন কোয়ালিটি অফ লাইফ, জীবনযাত্রার যে মান যে দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে কি কম দৃশ্যমান হিসাব। এই হিসাবগুলো কিন্তু আসলে নিয়ে আসা হচ্ছে না। যে এয়ার পলিউশনের কারণে হয়তো পণ্যের যে একটা অর্থনৈতিক ভ্যালু বা মনিটারি ভ্যালু, সেটা আমরা হিসাব করছি, বাট দ্য কোয়ালিটি অফ লাইফ ইজ ডিগ্রেডিং, আস্তে আস্তে কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মানুষের জীবন, তাই না? ক্ষতিগ্রস্ত, বিভিন্ন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, হয়তো ভালো ভালো লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন কারণে মারা যাচ্ছে। এতে কি হচ্ছে, এই যে কম দৃশ্যমান যে ক্ষতিগুলো, এগুলো কিন্তু হিসাবের মধ্যে আনা হয়নি। যদি ইফ দোজ লসেস আর ইনক্লুডেড ইন দ্য estimate it, the loss or the cost would be more than this, এর চেয়ে কিন্তু আরো বেশি হতো। ওকে, তা বলছে প্যারাডক্সিক্যালি, আপাত দৃষ্টিতে দেখতে গেলে, the poor infrastructure is one of the reasons, যেই যে অবকাঠামো, দুর্বল যে অবকাঠামো, পোর বলতে এখানে আমরা বুঝবো হচ্ছে দুর্বল, তাহলে দুর্বল যে অবকাঠামো, এটাই হয়তোবা one of the reasons, কারণগুলোর মধ্যে একটি। কিসের কারণ? why the city is growing so fast, যে শহরটা কেন এত দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, শহরটা কেন এত দ্রুত বাড়ছে, এখানকার জনসংখ্যা কেন এত বাড়ছে, এর যতগুলো কারণ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হলো দুর্বল অবকাঠামো। যেমন উইদাউট রোডস অর ট্রেনস টু হুইস্ক দেম টু দ্য সাববার্বস, অর্থাৎ হুইস্ক মানে কি দ্রুত আসা যাওয়া করা, তাহলে উইদাউট রোড অর ট্রেনস টু হুইস্ক দেম টু দ্য সাববার্ব, এই হুইস্ক মানে হচ্ছে দ্রুত আসা যাওয়া, যেটাকে বলেছি। দেম বলতে হচ্ছে
ওই মানুষদেরকে বোঝানো হচ্ছে যে যেহেতু দ্রুত আনা নেওয়ার জন্য সার্ভার মানে উপশহর বা শহরগুলোর মেন শহরের বাইরে থেকে যে সকল ছোট ছোট আশপাশের শহরগুলো রয়েছে সেই শহর থেকে যেহেতু উপযুক্ত রোড অথবা ট্রেন ব্যবস্থা নেই, তাই না, যে দ্রুত তারা মোটামুটি আসা যাওয়া করতে পারবে, এ কারণে কি হচ্ছে, ঢাকা রেসিডেন্টস, ঢাকা যে অধিবাসীরা রয়েছে, যে ঢাকাবাসীরা রয়েছে, তারা কি করে, হ্যাভ নো চয়েস, কোনো বিকল্প থাকে না, কি করাচ্ছে, বাট টু ক্রাউড ইনটু দ্য মিডল, বরং ঢাকা শহরের এই মধ্যখানে ভিড় করে থাকা, এছাড়া সেট আপ স্লামস বিটুইন হাই রাইজেস, সুউচ্চ যে ভবনগুলো রয়েছে, বড় বড় যে বিল্ডিং রয়েছে, তার মাঝে বস্তি গড়ে তোলা, অ্যান্ড ওয়াক টু ওয়ার্ক, এবং সেখানে মোটামুটি বসবাস করে তারা যেন পায়ে হেঁটে কাজে যেতে পারে। তাহলে যেহেতু ঢাকা শহরের বাইরে যে সকল সার্ভার গুলো রয়েছে, যে শহরতলিগুলো রয়েছে ঢাকা ছাড়িয়ে, সেখান থেকে যেহেতু জনগণ দ্রুত আসা যাওয়া করতে পারে না, কারণ যথোপযুক্ত রোড বা ট্রেন ব্যবস্থা নেই, সে কারণেই ঢাকাবাসীরা করে কি, ওই ঢাকা শহরের মধ্যেই মোটামুটি ভিড় জমিয়ে, ঠিক আছে না, বড় বড় শহরের পাশাপাশি ছোট ছোট বস্তি বানিয়ে বসবাস করছে, এবং সেখানে থেকেই যাতে তারা পায়ে হেঁটে অফিস করতে পারে বা কাজে যেতে পারে। এছাড়া তো আর কোনো উপায় নেই, বিকল্প নেই, যে হ্যাভ নো চয়েস, নো বিকল্প, তাই না, এখানে কোন রকম কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। আর এর জন্য কি হচ্ছে, ঢাকা শহর কি হচ্ছে, আরো বেশি দ্রুত বাড়ছে। তাহলে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিন্তু এখানে মেইন দায়ী। এরপর বলা হচ্ছে, পরবর্তী প্যাসেজে চলে যায়, দেন দেয়ার আর দ্য ইউজার্স অফ দ্য রোডস। তাহলে প্রথম হলো দায়ী কারা, পোর ইনফ্রাস্ট্রাকচার, দুর্বল অবকাঠামো। দ্বিতীয়ত বলা হচ্ছে যারা পথচারী, যারা পথ ব্যবহার করে, তাই না, পথের ব্যবহারকারীরা, সেটা হতে পারে পেডেস্ট্রিয়ানস, সেটা হতে পারে ড্রাইভার্স, রাইডার্স, হোয়াটএভার মে বি দ্য পারসন, দোজ হু ইউজ দ্য রোডস। তারপরে তাদের কথা আসছে, বলছে বিসাইড পেডেস্ট্রিয়ানস, মানে পথচারীর পাশাপাশি, মানে পথচারী ছাড়াও কি বলা হচ্ছে, দ্য ন্যারো লেন্স, এই যে সরু যে রাস্তাগুলো, পথগুলো, আর শেয়ার্ড, ভাগাভাগি করে নিতে হচ্ছে কাদের দ্বারা, বাইসাইকেলস, রিক্সাস, স্কুটার্স, মোটরসাইকেল, সিএনজিস, বাসেস এন্ড কার্স। দেখো একদম বাইসাইকেল থেকে শুরু করে কার্স পর্যন্ত দ্রুতগামী, তাহলে স্লো মুভিং ভেহিকলস থেকে শুরু করে ফাস্ট মুভিং ভেহিকলস, সকলেই তারা এই সরু যে রাস্তা তা ভাগাভাগি করে চলছে, তাই ব্যবহার করে মোটামুটি চলছে। অতএব বলা হচ্ছে কি, অল দিস মোডস, এই যে সব ধরনের যানবাহন, টেক আপ আ ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট অফ স্পেস। তাহলে বাইসাইকেল যে জায়গা গ্রহণ করে, বাস নিশ্চয় তার চেয়ে বেশি জায়গা গ্রহণ করে, তাই নাকি? তাহলে যে বাইসাইকেল, রিক্সা, স্কুটার্স, এগুলো কিন্তু রাস্তার বিভিন্ন অ্যামাউন্টের জায়গা দখল করে, তাই না, বিভিন্ন মাপের জায়গা কিন্তু তারা দখল করে। আবার বলা হচ্ছে হ্যাভ ডিফারেন্ট টপ স্পিড, এবং এদের সর্বোচ্চ গতিসীমাও আবার ভিন্ন। যে বাইসাইকেল যে গতিতে যায়, রিক্সা তার চেয়ে বেশি গতিতে যায়, স্কুটার তার চেয়ে বেশি গতিতে যায়, মোটরসাইকেল তার চেয়ে বেশি গতিতে যায়, সিএনজি, এভাবে করে কার্স। তাহলে কি হচ্ছে দেখো, স্লো মুভিং থেকে শুরু করে ফাস্ট মুভিং সবাই একই রোডে চলেছে। অতএব যদি একটা রিক্সার সামনে পিছনে একটা কার বেঁধে যায়, এবং রিক্সা যদি ওই কারটাকে সাইড না দিতে পারে, তাহলে দুইজনের সর্বোচ্চ গতি কিন্তু একই ধরনের হয়ে গেল। এতে কারে চড়ে ওই কার আলার কোনো উপকার হচ্ছে না, কারণ রিক্সা তাকে সাইড দিতে পারছে না, বিকজ দ্য লেনস আর ন্যারো, দেয়ার ইজ নো স্পেস টু গিভ স্পেস টু দ্য কার্স, মানে এমন কোনো জায়গা নেই, প্লেস নেই যে রুমটুকু দিতে, মানে ফাঁকা জায়গা দিবে যে কারটা বার হয়ে যাবে, এমন কোনো জায়গা না থাকায় পুরো লেনটা তাদেরকে একসাথে যেতে হচ্ছে। তারপরে হাই ওয়েতে উঠলে পারে বা প্রশস্ত রোডে উঠলে পারে তারা হয়তো সাইড দিতে পারবে, এছাড়া কিন্তু দে কুড নট গিভ সাইড, ওকে, তাদের সাইড দিতে পারছে না। আবার বলা হচ্ছে মোস্ট পিপল ইউ টক টু, তুমি ইন বাংলাদেশ, বলছে বাংলাদেশে তুমি লোকদের সাথে কথা বললেই অধিকাংশ লোকই কি বলে, ব্লেম দ্য ট্রাফিক জ্যামস অন দ্য রিক্সা। তাহলে যে সকল লোকজনদের সাথে তুমি কথা বলে বাংলাদেশে, তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে হোয়াট ইজ দ্য রিজন অর অ্যাকচুয়ালি হোয়াট আর who are responsible for this traffic jam, most people say that rickshaws are the main barrier, okay, প্রধান বাধাটাই হচ্ছে কি রিকশাওয়ালা, কারণ ট্রাফিক জ্যাম
প্রধানত ঘটাচ্ছে এই রিক্সা। There are too many of them, they say. তারা বলে বহুত রিক্সা রয়েছে, and they drive so slowly, এবং তারা যেহেতু পায়ে চালিয়ে যাচ্ছে অতএব তারা এত স্লো ভাবে যে ড্রাইভ করে বা চালায়, that they trap the cars, buses and CNGs behind them. যেটা আগেই বললাম যে তারা পিছনে দ্রুতগামী যে যানবাহন, কার, বাস, সিএনজি সবগুলোকে কি করে ফেলে, বাধা, ট্র্যাপ করে ফেলে, আটকে ফেলে। কারণ সরু রাস্তা, রিক্সা সামনে, পিছনে ট্রাক হোক, বাস হোক আর কার হোক, রিক্সা যতক্ষণ না তাদের সাইড দিবে তারা তো তাকে মারিয়ে যেতে পারবে না। এই কারণে বলা হচ্ছে রিক্সাগুলো এত স্লো চলে যে দ্রুতগামী যানবাহনগুলো তাদের পিছনে এসে কি হয়ে যায়, আটকে যায়। এতে দেয়ার বিকামস অর অকার্স আ ট্রাফিক জ্যাম কিন্তু ঘটে যায়। তার বলা হচ্ছে দ্য গভর্নমেন্ট ইজ আন্ডার প্রেসার, তবে সরকারকে কি করা হচ্ছে, চাপ দেওয়া হচ্ছে, টু ডেজিগনেট সাম লেনস অ্যাজ কার অনলি, যে সরকারকে বারবারই বলা হচ্ছে, চাপ দেওয়া হচ্ছে যে কিছু রাস্তাকে শুধু কারদের জন্য করে দেওয়া হোক। আরো কি কি প্রেসার দেওয়া হচ্ছে, টু বিল্ড ওয়াইডার রোডস অ্যান্ড ওভারপাসেস, এবং বলা হচ্ছে যে আরো প্রশস্ত রাস্তা এবং ওভারপাস গুলো নির্মাণ করা হোক। এবং আরো বলা হচ্ছে টু টেক দ্য স্লো ট্রাফিক আউট ফ্রম ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ফার্স্ট, আর বলা হচ্ছে দ্রুতগামী যানবাহনের সামনে থেকে স্লো মুভিং যে যানবাহন গুলো রয়েছে সেগুলোকে সরিয়ে নিতে। তাহলে টেক আউট মানে সরিয়ে নেওয়া, তাহলে টেক দ্য স্লো ট্রাফিক আউট ফ্রম থেকে, কোথা থেকে, ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ফার্স্ট। তো দেখো আউট একটা প্রিপোজিশন, ফ্রম একটা প্রিপোজিশন, ইন ফ্রন্ট অফ একটা প্রিপোজিশন, তাহলে প্রিপোজিশন গুলো দেখো পাশাপাশি বসেও ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে, তাই না? তাহলে টেক আউট, তাহলে টেক দ্য স্লো ট্রাফিক আউট, তাহলে যেগুলো হচ্ছে স্লো মুভিং বা ধীর গতির সেই যানবাহনগুলোকে তুলে নেওয়া হোক, কোথা থেকে, ফ্রম, তাহলে থেকে অর্থে ফ্রম, কোথা থেকে, সামনে থেকে, সামনে অর্থে কি, ইন ফ্রন্ট অফ, আর কোথা থেকে, কার সামনে থেকে, দ্রুতগামী যানবাহনে। তাহলে দ্রুতগামী যানবাহনের সামনে থেকে স্লো মুভিং বা হচ্ছে ধীর গতির যানবাহনগুলোকে উঠিয়ে নেওয়া হোক। তাহলে এই বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কিন্তু সরকারের উপর একটা প্রবল চাপ রয়েছে। তাহলে সরকারের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে কি কি বিষয়ে, যে কিছু রাস্তাকে শুধু কারের জন্য করে দেওয়া হোক, নির্ধারণ করে দেওয়া হোক, আরো বেশি বেশি প্রশস্ত রোড এবং ওভারপাস নির্মাণ করা হোক, এবং দ্রুতগামী যানবাহনের সামনে থেকে ধীর গতির যানবাহনগুলোকে উঠিয়ে নেওয়া হোক। এই বিষয়গুলোর উপর সরকার মানে এই বিষয়গুলোর উপরে নির্ভর করে সরকারের উপর ব্যাপক পরিমাণে চাপ দেওয়া হচ্ছে বা চাপ রয়েছে। তাহলে আমরা ফার্স্ট রিজনটি পেলাম দ্য পোর ইনফ্রাস্ট্রাকচার, থার্ড রিজন, সেকেন্ড রিজনটি পেলাম কি, দ্য ইউজার্স অফ দ্য রোডস। And this brings us to the third reason. This বলতে কি, কোন ঘটনা, এই যে প্রেসার, সরকারকে যে প্রেসার দেওয়া হচ্ছে যে এই তিনটা কাজ করলে তো সবকিছু সমাধান হয়ে যায়, কিন্তু যখনই এটার কথা আসছে তখন তৃতীয় রিজনটা, কারণটা কিন্তু আমাদের সামনে চলে আসছে। কিসের কারণ, হোয়াই দ্য ট্রাফিক প্রবলেম ইজ সো ডিফিকাল্ট টু সলভ। তাহলে ট্রাফিক প্রবলেমটা সমাধান করা এত কঠিন কেন, তার যে তৃতীয় কারণ তা আমাদের সামনে চলে আসছে। কেমন করে দেখি, all of these fixes sound easy and obvious. তাহলে ফিক্সেস মানে সমাধান, বলছে এই সকল সমাধানগুলো, এই যে স্টেপগুলোর কথা বলা হলো, কিছু রাস্তা কারের জন্য হোক, বেশি বেশি প্রশস্ত রাস্তা তৈরি হোক, এই যে ঘটনাগুলো, এই যে কাজগুলো বা এই সিস্টেমগুলো বা সমাধানগুলো কি মনে হচ্ছে, সাউন্ড ইজি, খুবই সহজ মনে হচ্ছে এবং মনে হচ্ছে যেন একদম পরিষ্কার, তাই না? তাহলে শুনতে খুবই সহজ এবং সুস্পষ্ট বা ক্লিয়ার মনে হলেও, বাট দে কাম এট আ কস্ট, কিন্তু এগুলোর সমাধানও কিন্তু ব্যয়বহুল বা এর জন্য মূল্য দিতে হবে। তাহলে এর জন্য কি মূল্য দিতে হবে দেখি। প্রথমে রিক্সার ব্যাপারটা আসছে, যে 1.5 মিলিয়ন পিপল, প্রায় তাহলে কি 1.5 মিলিয়ন পিপল, মানে কি 15 লক্ষ লোক কি করছে, ড্রাইভ রিক্সাস ফর আ লিভিং। তাহলে শুধু তাদের জীবিকার জন্য প্রায় 15 লক্ষ লোক কি করে, রিক্সা চালায়। প্লাস এছাড়াও another few hundred thousands own and repair them, এবং এই রিক্সাগুলোর মালিক আবার অন্য কেউ, আবার এই রিক্সাগুলোকে সেরে বা মেরামত করার উপর ভিত্তি করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে। তাহলে বলা হচ্ছে আরো প্রায় few hundred thousands, আরো কয়েক লক্ষ লোক, তাই না, আরো কয়েক লক্ষ লোক কিন্তু কি করছে, এগুলোর মালিক বা এগুলো মোটামুটি রিপেয়ার বা মেরামত করে জীবিকা অর্জন করে। তাহলে ধরা গেল প্রায় 30 থেকে 40 লক্ষ লোক এই রিক্সার উপরে ডিপেন্ড করে জীবিকা চালাচ্ছে। তাই বলা হচ্ছে গভর্নমেন্ট এফোর্টস টু গেট পিপল আউট অফ রিক্সাস ইনটু বাসেস এন্ড ট্রেনস। জিনিসটা বুঝতে হবে। তাহলে সরকার যদি চেষ্টা করে
লোকজনকে কি করে, গেট পিপল আউট অফ রিক্সা, মানে রিক্সা থেকে লোকজনকে সরিয়ে নিয়ে যদি কি করে, গেট ইনটু বাসেস, যদি বাসে নিতে চায় বা ট্রেনে নিতে চায়, তাহলে জনগণকে রিক্সা না চড়িয়ে বরং রিক্সা চড়া থেকে বিরত রেখে তাদেরকে যদি বাস বা ট্রেনে আনতে চায়, তাহলে কি হবে, সরকার আর গোয়িং টু অ্যাট্রাক্ট হিউজ অপোজিশন। তাহলে সরকারের এই যে প্রচেষ্টা, এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কিন্তু ব্যাপক একটা বিরোধিতা চলে আসবে বা বিরোধিতার সম্মুখীন হবে। তাহলে সরকার যদি জনগণকে রিক্সা থেকে বিরত করে তাদেরকে যদি কোথায় বাসে বা ট্রেনে চড়াতে চায়, তাহলে সরকারের এই চেষ্টা কিন্তু ব্যাপক বিরোধিতার মুখোমুখি হবে। কারণ কি, এই যে এই লোকগুলো তাদের জীবিকা হারাবে, দে উইল বি আনএমপ্লয়েড, and then how they will earn their livelihood, and then another unwanted situation will be created, মানে সৃষ্টি হবে। তাই এই যে প্রবলেমগুলো, এই প্রবলেমগুলো আসলে এত সহজে সমাধানযোগ্য নয়। সরকার চেষ্টা করছে হয়তো, কিন্তু তারপরেও কি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে এটা গেল যে রিক্সার ব্যাপারটা, রিক্সাকে এই যে তুলে নেওয়া, ওদের জন্য কারের জন্য রাস্তা ঠিক করে দেওয়া, বা রিক্সা শহর থেকে উঠিয়ে দেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি যদি সরকার করতে চায়, বা বেশি পরিমাণে বাস বা ট্রেনের ব্যবস্থা করে রিক্সাওয়ালাদের যদি সরিয়ে নিতে চায়, তাহলে কিন্তু সরকারের এই চেষ্টা খুব একটা সফল হবে না। এরপর বলা হচ্ছে ইভেন ইনক্রিজিং বাস ক্যাপাসিটি ইজ মোর কমপ্লিকেটেড দ্যান ইট সাউন্ডস। এছাড়া আমরা ধরো বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, রিক্সা উঠিয়ে নিয়ে যদি বেশি বেশি বাস রোডে ছাড়া হয় তাহলে তো সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবে, কিন্তু না, তাই বলছে কি যে ইভেন ইনক্রিজিং বাস ক্যাপাসিটি, তাহলে বাস ক্যাপাসিটি বাড়ানোটাও যতটুকু মনে হচ্ছে সহজ, তার চেয়ে আসলে কি মোর কমপ্লিকেটেড। তাহলে যেমনটা সহজ মনে হচ্ছে আসলে ততটা সহজ নয়, বরং এটা আরো বেশি কি জটিল। যে বাসের ধারণ ক্ষমতা বা ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করে যদি সমস্যাটা সমাধান করতে যাওয়া হয়, তাহলে ব্যাপারটা আসলে অতটা সহজ হবে না, বরং আরো বেশি জটিল হয়ে যাবে। কেমন? 2009 ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অ্যানালাইসিস, তাহলে একটি 2009 সালে বিশ্ব ব্যাংকের একটি গবেষণার মতে বা গবেষণায় দেখা গেছে 60 সেপারেট বাস কোম্পানিজ ইন ঢাকা। তাহলে ঢাকা শহরে রয়েছে কি 60টির মতো আলাদা আলাদা বাস কোম্পানি। তাহলে দেখো কি অবস্থা হবে। এবং বলা হচ্ছে কি সিন্স দ্য বাস কোম্পানিজ কম্পিট উইথ ওয়ান অ্যানাদার, তাহলে বাস কোম্পানি বেশি, অতএব তাদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে কি একটা প্রতিযোগিতা হচ্ছে, কম্পিট করতেছে। তাহলে অ্যাজ দ্য বাস কোম্পানিজ কম্পিট উইথ ওয়ান অ্যানাদার, তাহলে যেহেতু প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে, বাসের সংখ্যাও বেশি, তাহলে তো কিভাবে বেশি ইনকাম করা যাবে, কিভাবে বেশি যাত্রী নেওয়া যাবে, এর জন্য কি হচ্ছে দ্য ড্রাইভার্স হ্যাভ এভরি ইনসেন্টিভ, মানে সুতরাং গাড়ি চালকদের কি দেওয়া হচ্ছে, সব ধরনের অনুপ্রেরণা দেওয়া হচ্ছে। এভরি ইনসেন্টিভ, ইনসেন্টিভ মানে অনুপ্রেরণা বা প্রেরণা দেওয়া হচ্ছে কি করার জন্য, টু ড্রাইভ অ্যাগ্রেসিভলি, মানে কি যতটা সম্ভব আগ্রাসী ভাবে গাড়ি চালানো, কোনো কিছু না মেনে দ্রুত সামনে যেতে হবে, and take more passengers than the buses can hold, এবং বাসে যতটুকু ধরবে আর কি, তার চেয়ে বেশি যাতে প্যাসেঞ্জার নিতে পারে, because they have to take more passengers to earn more, because there are more buses on the roads, and so the drivers have to drive aggressively or fast, and they are competing with one another. They are moving fast. They are actually driving carelessly. Their only aim is to take more and more passengers, though the capacity of the buses is not so. তাহলে ক্যাপাসিটি নাই খুব একটা, তারা কিন্তু জটিল ভাবে ঠেলে ঠুলে মোটামুটি কোনোভাবে বেশি পরিমাণে যাত্রী নিতে পারলেই হলো। তাহলে এইভাবে কি হচ্ছে, আরো জটিল হয়ে যাচ্ছে পরিস্থিতি। হোয়াটস মোর, আরো বলতে গেলে the public transport isn't at all that public, আর পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বলতে যা বোঝানো হচ্ছে আসলে সরকারি পরিবহন ব্যবস্থা বলতে যা বলা হচ্ছে আসলে সেটা সরাসরি বা অতটা বলছে কি ইজ নট অল দ্যাট পাবলিক, মানে কি পুরোপুরি সরকারি নয়, মানে সরকারি যানবাহনও আজ সরকারের অধীনে নেই। কারণ many of the bus companies are owned or linked to political parties or powerful trade unions, কারণ
সরকারের যে পরিমাণ বাস থাকা দরকার সেই পরিমাণ বাস কিন্তু সরকার নামাতে পারছে না, বিকজ অধিকাংশ বাস কোম্পানি কি হচ্ছে ওন দখলে রয়েছে অথবা সংযুক্ত রয়েছে টু পলিটিক্যাল পার্টিজের সাথে, অথবা পাওয়ারফুল ট্রেড ইউনিয়নস, অথবা শক্তিশালী যে সকল কোম্পানিগুলো রয়েছে, ট্রেড ইউনিয়ন গুলো রয়েছে, তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত রয়েছে। সো দ্য গভর্নমেন্ট ইজ অলসো ক্যান নট ডু এনিথিং, তাই না? দ্য গভর্নমেন্ট ক্যান ডু নো সোসাস সলিউশন, তাই না? এরকম কিছু কিন্তু করতে পারছে না, যে সরকারও বেশি ব্যবস্থা cannot take, নিতে পারছে না। The government efforts to unify or regularize the system would amount to a hostile takeover of all of these small companies. অতএব তাই বলছে যে যদি সরকার চেষ্টা করে যে গভর্নমেন্ট efforts to unify or regularize the system, তাহলে সরকার যদি একীভূত করার চেষ্টা করে যে না এতগুলো কোম্পানি থাকবে না, সবগুলো একত্রীকরণ করা হবে and regularize এবং নিয়মিতকরণ করা হবে এই সিস্টেমকে, বাস যে চালানোর বা যে সিস্টেম রয়েছে সেগুলোকে, এগুলো করার জন্য যদি সরকার চেষ্টা নেয়, তাহলে সরকারের সেই চেষ্টা কি হবে? would amount to a hostile takeover. hostile মানে কি? নিষ্ঠুর দখল, takeover মানে কি? দখলদারিত্ব of all these small companies. তাহলে এই যে ছোট ছোট কোম্পানিগুলো রয়েছে, 60টি কোম্পানিগুলো রয়েছে, কোম্পানিগুলো কি ছোট কোম্পানিগুলোর উপরে কি করবে? এসব ছোট কোম্পানিগুলোর উপর নিষ্ঠুর দখলদারি রূপ নিতে পারে, যে না তারা বলবে যে সরকার এই ব্যবস্থা নিচ্ছে, এই করছে, ওই করছে, অথবা আমাদেরকে স্বাধীনভাবে থাকতে দিচ্ছে না ইত্যাদি করে তারা কিন্তু আন্দোলন লেগে পড়তে পারে। অতএব এটাও কিন্তু সহজে সমাধানযোগ্য হচ্ছে না, যে যদি সরকার চায় বাস ক্যাপাসিটি বাড়াতে, তাহলে এই যে এবং যদি বাস ক্যাপাসিটি বাড়িয়ে এগুলোকে একত্রীকরণ করতে চায়, এতগুলো কোম্পানি না রেখে যদি সবগুলোকে একত্রীকরণ করে এবং রেগুলারাইজ একটা সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসতে চায়, টাইমলি যদি বাস কোম্পানিগুলো বাস ছাড়তে চায়, তাহলে কিন্তু সেটা হচ্ছে না। কারণ এই যে ছোট ছোট কোম্পানিগুলো তারা মনে করবে যে তাদের উপরে নিষ্ঠুরভাবে শাসন করা হচ্ছে এবং তারা বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। তাহলে কি এটাও যতটুকু সহজ মনে হচ্ছিল, যেমনটা আসলে ততটা সহজ নয়, বরং আরো বেশি জটিল। তাহলে কি করা যাবে? অতএব the obvious solution is to separate the rickshaws from the cars, from the CNGs, and give each of them lanes and lights according to the top speed. তাহলে কি বলা হচ্ছে? অতএব obvious solution, অতএব সুস্পষ্ট একটি সমাধান হতে পারে কি? to separate the rickshaws from the cars, from the CNGs, সিএনজি এবং কার থেকে রিক্সাগুলোকে আলাদা করা, give each of them lanes and lights according to the stop speed, এবং সর্বোচ্চ গতিসীমা অনুসারে তাদের আলাদা আলাদা করে লেন দিতে হবে বা লাইট দিতে হবে, and crucially এবং মূলত প্রধানত make car drivers pay the cost of taking up more space on the roads, এবং করতে হবে কি যে রোডে যেহেতু কার ড্রাইভাররা বেশি পরিমাণ জায়গা দখল করে, তাই তাদেরকে বেশি পরিমাণে ব্যয় করতে হবে বা সরকারকে চাঁদা দিতে হবে বা টাকা দিতে হবে। এই ব্যবস্থাটা হয়তো করা যেতে পারে, বাট দ্যাট কিন্তু না। পলিটিক্যালি স্পিকিং, যদি রাজনৈতিক দিক থেকে কথাটা বলা হয়, সেটা হবে কি? ইজ আনরিয়ালিস্টিক। তাহলে বাট দ্যাট ইজ আনরিয়ালিস্টিক। কোন দৃষ্টিকোণ থেকে? রাজনীতিবিদদের দৃষ্টিকোণ থেকে, তাই না? রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি ভাবা যায়, তাহলে এই ব্যাপারটি কিন্তু একদম অবাস্তব মনে হচ্ছে, যেটা করা সম্ভব হবে না। কারণ কি? কার অনার্স আর আ স্মল পার্ট অফ দ্য পপুলেশন, বলছে যারা কারের মালিক তারা কিন্তু মূল জনসংখ্যার মাত্র গুটি কয়েক, জনসংখ্যায় কিন্তু তারা কম, ছোট অংশ তারা, কিন্তু বাট দে আর দ্য মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল, কিন্তু তারা সবচেয়ে প্রভাবশালী। অতএব সরকার কিভাবে বলবে যে তোমরা যখন কার চালাচ্ছ তোমাদেরকে ট্যাক্স বেশি পরিমাণে দিতে হবে, বিকজ ইউ আর টেকিং মোর স্পেস অন দ্য রোড। কারণ দুইজন ব্যক্তি মোটরসাইকেলে গেলে আর দুইজন ব্যক্তি কারে গেলে মোটরসাইকেল কিন্তু জায়গা নিচ্ছে কম, কিন্তু কার নিচ্ছে সবচেয়ে বেশি জায়গা। অতএব এটা একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু যেহেতু বলা হচ্ছে কার ওনাররা হচ্ছে কি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল, দে উইল নট পে দ্য কস্ট, তারা কিন্তু এই কস্ট দিতে চাইবে না বা দেবে না। এছাড়াও কি হচ্ছে, এভরি ইয়ার ঢাকা অ্যাডস অ্যান এক্সট্রা 37,000 cars to its already overcrowded roads. তাহলে আবার বলা হচ্ছে প্রতি বছর এমনিতে অতিরিক্ত যে ওভারক্রাউডেড রোডস রয়েছে, তাই না, যে রাস্তাঘাট জনাকীর্ণ হয়ে আছে, এর সাথে আবার প্রতি বছর প্রায় 37,000 করে অতিরিক্ত কার কিন্তু যুক্ত হচ্ছে।
তাহলে এই হচ্ছে অবস্থা। So what would be the actual solution? We cannot think of it. তাহলে কি বলছি আমরা? Think or about all. এই সব কিছুই ভাবো, বলছে all this from a Bangladeshi politician's point of view. তাহলে একজন বাংলাদেশী রাজনীতিবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটি চিন্তা করে দেখো। দেখো দেখি চিন্তা করে কি পাওয়া যায়, যে এর কি কোনো সমাধান করা যাবে? যদি কোনো রাজনীতিবিদ যদি বা চেষ্টা করতে চায় তাহলে কি হবে? any attempt to solve the traffic mess, এই যে ট্রাফিকের যে যানজট, যে বিশৃঙ্খলা, এটা যদি সমাধান করার কোনো চেষ্টা নেওয়া হয়, তাহলে সেই চেষ্টা কি করবে? means annoying the poor, the middle class and the rich all at once. তাহলে এই চেষ্টাটা গরিব থেকে শুরু করে মধ্য এবং ধনী সকলকে কিন্তু বিরক্ত করে ফেলবে, বা হচ্ছে নাখোশ করে ফেলবে, বা হচ্ছে তাদেরকে ব্যাপক হারে অসুবিধায় ফেলে দিবে। কারণ যদি রিক্সা তুলে নেওয়া হয় তাহলে গরিবেরা এবং মিডল ক্লাসেরা বাধাগ্রস্ত হবে। আবার যদি বলা হয় যে বেশি পরিমাণে ট্যাক্স দিতে হবে যারা কার ওনার, তাহলে তারাও নাখোশ হবে। আবার যদি বাসে তাদেরকে ঢোকাতে চায় রিক্সা ছাড়া, তাহলে তারা দেখা যায় ঠিক সময় মতো বাস পাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে। তাহলে এই যে ব্যাপারগুলো ঘটবে, এতে কি হচ্ছে যে ট্রাফিক প্রবলেম যদি সমাধান সরকার করতে চায়, কিন্তু সবাই এর জন্য বিরক্ত বোধ করবে বা অসুবিধার মুখোমুখি হবে। সো দ্য গভর্নমেন্ট ইজ নট thinking it's as a real thing to solve the traffic problem so easily. অতএব এত সহজে সমাধান করাটাকে আসলে বাস্তবিক মনে করছে না সরকার। এছাড়া বলা হচ্ছে থ্যাঙ্কস টু দ্য ডোনার্স, তবে দাতাদেরকে ধন্যবাদ। কারণ ইন 2012 সালে the government announced a 2.75 billion plan to build a metro rail system. তাহলে 2012 সালে সরকার ঘোষণা করেছে যে তারা একটি কি করবে? মেট্রো রেল নির্মাণ করবে 2.75 বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের, and a 45 million bus rapid transit line from the airport, এবং এয়ারপোর্ট থেকে 45 মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের কি করবে? দ্রুতগামী বাস সার্ভিস চালু করবে। আর এই চালু করার ঘোষণা সরকার দিয়েছে। আর এর জন্য কি হবে? ফর দ্য রেসিডেন্টস অফ ঢাকা, অতএব ঢাকাবাসীদের জন্য ইট উইল কাম অ্যাজ আ রিলিফ, এটা একটা যেন স্বস্তি নিয়ে আসবে বা মুক্তি নিয়ে আসবে, বা মুক্তির একটা আশা হিসেবেই আসবে ঢাকাবাসীর কাছে। তো যাই হোক, এই হচ্ছে সমস্যা, তার সমাধানের কোনো পথ আমরা আসলে পেলাম না, বাট ডে বাই ডে ইট উইল বি সলভ স্লোলি বাট রিয়েলি উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম। কারণ মানুষ শিক্ষিত হবে, বুঝতে শিখবে, এছাড়া ইনফ্রাস্ট্রাকচারগত যে ডেভেলপমেন্ট সেগুলো হবে, এবং আস্তে আস্তে কিন্তু এই সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবে, যার একটা ছোট সমাধানের যে একটা লাইট আলো, সেটা কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পেলাম। চলো এবার আমরা প্যাসেজটাকে শেষ করে ফেলি। কি বলা হচ্ছে? Whenever I asked my Bangladeshi colleagues how long it would take to get somewhere. তাহলে অথর বলছেন যে যখনই আমি আমার বাংলাদেশি সহকর্মীকে জিজ্ঞাসা করি যে কোনো একটা জায়গাতে পৌঁছাতে হলে আমার কতটুকু সময় লাগবে, যে হাউ লং ইট উড টেক, কতটুকু সময় নিবে টু গেট সামার, কোন জায়গায় যেতে গেলে, দে অলওয়েজ গেভ টু আনসার্স, তারা সবসময় দুইটা উত্তরই দেয়। যে উইদাউট ট্রাফিক, তাহলে ট্রাফিক জ্যাম না থাকলে, রাস্তায় যদি বেশি বেশি যানবাহন না থাকে, তাহলে যানজট ছাড়া মেবি 15 মিনিট, তাহলে সেখানে পৌঁছাতে হয়তো 15 মিনিট টাইম লাগবে। বাট উইথ ট্রাফিক, আর যদি যানজট থাকে, হু নোজ, কে জানে কখন পৌঁছাবে। তো এই হচ্ছে a real picture about the traffic congestion of Dhaka city, the reason of traffic congestion and why the problem is so difficult to solve. We have got all the reasons from the perspective of a foreigner. Okay, একজন অথর, একজন রিপোর্টার, তার দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা কিন্তু এই ট্রাফিক সমস্যা কেন এত জটিল এবং সমাধান করা কেন এত জটিল, তার বিষয়টা আমরা একটু বুঝতে পারলাম। তবে আশা করি বর্তমানে যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলছে বর্তমান সরকারের অধীনে, খুব শীঘ্রই আমরা যানজট থেকে মুক্তি পাবো বলে আশা করছি। তারপরও দেখা যাক, ফিউচার উইল গিভ আস দ্য সিচুয়েশন অর দ্য রিয়েল পিকচার, হোয়াট উইল হ্যাপেন দেন, তখন কি ঘটবে তার একটা পিকচার ভবিষ্যৎ আমাদেরকে দিবে। টিল দেন উই হ্যাভ টু ওয়েট টু গেট সলভ
of all the problems of traffic congestion. So dear students, আশা করি তোমরা প্যাসেজটি বুঝেছো এবং আমি চেষ্টা করলাম এই এক ভিডিওর মধ্যে পুরো ক্লাসটি ধরে তোমাদের এই লেসনটি পড়িয়ে দিতে, যাতে তোমরা এক লেসনে পুরো প্যাসেজটি পেয়ে যাও। দরকার হলে তোমরা ধীরে ধীরে প্যাসেজটি পড়বে, অল্প অল্প করে পড়বে, ভিডিওটি থামিয়ে থামিয়ে পড়বে এবং আশা করি তোমরা ভিডিওটি বুঝতে পারবে। এবং এখানে আমি চেষ্টা করেছি সেন্টেন্স গুলোকে কেটে কেটে পড়তে এবং নিজের মতো করে যে মিনিং দেওয়া যায়, যে একটা সঠিক বাংলা নিয়ে আসলে যে ব্যাপারটা আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে, সেটা আনার চেষ্টা করেছি। And one request to you that don't always try to mean literally of any word. কোন ওয়ার্ডের লিটারাল মিনিং যেন আমরা করতে না যাই, এক্সাক্ট মিনিং এ যাতে আমরা না যাই, বরং কনটেক্সচুয়াল মিনিং এ আসতে হবে। যে একটা সেন্টেন্সের অর্থ অনুসারে ওই ওয়ার্ডের অর্থ কোনটা বললে বলে ভালো হবে, আমাদেরকে সেটাই আসলে ভাবতে হবে। ওকে, যেমন ট্রাফিক বলতে আমরা কখনো যানবাহন বুঝছি, ট্রাফিক বলতে আমরা কখনো ট্রাফিক যে যানজট বুঝছি। যেমন শেষের যে ওয়ার্ড গুলো আমরা পেয়েছি, যেমন উইদাউট ট্রাফিক, যানবাহন ছাড়া নাকি যানজট ছাড়া। যানবাহন তো রাস্তায় থাকতে পারে, কিন্তু যানজটের কথা এখানে বলা হচ্ছে। এখানে যে ট্রাফিকের কথা আমরা পেলাম, তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে যানজট। আবার ট্রাফিক বলতে আমরা যান বুঝতেছি বা পরিবহন কেউ বুঝতেছি। যেভাবে হোক আমরা চেষ্টা করব ওয়ার্ডগুলোর মিনিং গুলোকে কন্টেক্সচুয়ালি বোঝার জন্য, বিকজ দিস উইল গিভ আস দ্য অপরচুনিটি টু develop our reading skills and also the skills of understanding. ওকে, একটা ভাষা পড়ে আমরা কতটুকু বুঝবো সেটাও কিন্তু আমাদেরকে এইভাবে প্র্যাকটিসের মাধ্যমেই ডেভেলপ করতে হবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজ আর নয়, তোমরা প্যাসেজটি আবার বাসায় পড়ে নিবে এবং কোনো ধরনের প্রবলেম হলে আমার সাথে অবশ্যই যে উপায়গুলো রয়েছে যোগাযোগ করা, উপায়গুলো দিয়ে যোগাযোগ করে আমার সাথে সমাধানগুলো করে নেওয়ার চেষ্টা করবে। এবং আই এম অলওয়েজ রেডি টু হেল্প ইউ, বিকজ অ্যাজ আ টিচার দিস ইজ মাই মেইন টাস্ক অফ লাইফ। হ্যাঁ, প্রফেশনালি এটাই আমার কাজ এবং আমি চাই তোমাদেরকে সাহায্য করতে তোমাদের জীবনের উন্নয়নের জন্য। আর এই ভাষাটি যেহেতু আমার প্রফেশনাল লাইফের সাথে জড়িত, সো আই এম হেয়ার টু হেল্প ইউ। তো আজ আর নয়, তবে ভিডিও ক্লাসটি শেষ করার পূর্বে তোমাদের প্রতিনিয়ত যেমন অনুরোধ থাকে, আজকেও সেই অনুরোধ, যে ভিডিও ক্লাসটি যদি তোমাদের মনে হয় যে উপকারী, তাহলে তোমরা অবশ্যই লাইক করবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিবে এবং কমেন্ট করতে ভুলবে না তোমাদের সমস্যাটি বা সমস্যাগুলো নিয়ে। আর যদি এই চ্যানেলে তুমি নতুন হয়ে থাকো, তাহলে অবশ্যই দয়া করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশে থাকা বেল বাটনটিকে প্রেস করে রাখবে, যাতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড হলেই তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাও এবং ভিডিও ক্লাসগুলো যেন দেখে তোমরা উপকৃত হতে পারো। আর আমার সাথে সংযুক্ত থাকতে তোমরা আমার যে ফেসবুক পেজ রয়েছে ইউ ক্যান লার্ন ইংলিশ নামে, তার লাইক এবং ফলো করতে পারো। এবং ইউ ক্যান লার্ন ইংলিশ নামে যে ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে, তোমরা সেই গ্রুপে যুক্ত থেকেও প্রতিনিয়ত যে নোটিফিকেশন তোমরা তা পেয়ে যেতে পারো। আর সবকিছু লিংক এই ভিডিও ক্লাসের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে এবং এ যাবৎ পর্যন্ত যতগুলো ভিডিও ক্লাস নেওয়া হয়েছে ইংলিশ ফার্স্ট পেপার টেক্সট বুক থেকে, তার প্রতিটা ভিডিও ক্লাসের লিংক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে। ফেসবুক পেজ সহ যে গ্রুপ রয়েছে তার লিংকও এই ভিডিও ক্লাসের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। ডেসক্রিপশন বক্সে ক্লিক করে তোমরা একটু দয়া করে দেখে নাও এবং যে ভিডিও ক্লাসগুলি তোমাদের ভালো লাগবে সেগুলো তোমরা অবশ্যই দেখে নিবে তা থেকে উপকার পাওয়ার জন্য। So dear students, thanks a lot from the core of my heart because you were with me throughout this whole class and I think you have enjoyed the class. So best of luck, stay at home, stay safe in this critical moment of COVID-19 and I wish to meet you in the next class with another important topic. Till then, peace be upon all of you. Bye.